محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ ساتواں حصہ، ہجرت سوئے مدینہ۔ گیارہواں باب، قاتلوں کا گروہ جو اپنے ناپاک ارادوں میں بری طرح ناکام رہا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ اور یاد کرو اس گھڑی کو جب کہ کفار تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید میں ڈالیں یا قتل کر دیں یا باہر نکال دیں۔ وہ اپنی سی تدبیر لڑاتے ہیں اور اللہ جواباً دوسری تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیر کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ سازش مکمل تھی، شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ مکہ کے 11 جیوٹ آدمی کاشانہ رسالت کے اطراف ننگی تلواریں لیے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ محمد گھر کے اندر اپنے بستر پر ہیں، بس کچھ دیر کی بات ہے۔ ادھر محمد گھر سے نکلے اور ادھر مکہ کے یہ بہادر تلواریں سونتے ان کے سر پر پہنچے۔ رات بڑی تاریک اور وحشت ناک تھی۔ آخر شب کا سناٹا ایسا تھا کہ دل کے دھڑکنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ڈھلتے ستاروں کی جھلمل میں ابو جہل کے دونوں بیٹے اکرمہ اور عمارہ بن ابی جہل، ابو لہب کے دونوں لڑکے عتبہ اور معاتب بن ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمع بن الاسود، طعیمہ بن عدی اور ابی بن خلف اندھیرے کے بھوت بنے اس میدان میں بیٹھے ہوئے تھے جو رسول اللہ کے گھر کے سامنے تھا۔ کچھ دیر بعد نامعلوم کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں، حواس قائم نہیں رہے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ مکہ سے نکلنے کے انتظامات پہلے سے کر لیے گئے تھے، کیونکہ دارالندوہ میں جو سازش ہوئی تھی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا، اور آپ کو ہدایت مل گئی تھی کہ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ اسی دن دوپہر کو جب شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ڈھانکے دیواروں کے سائے سائے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ خلاف معمول اس وقت آپ کی تشریف آوری پر حضرت صدیق چونک گئے کہ یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوگی۔ آپ اندر داخل ہوئے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً دروازہ بند کر لیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ہاں جو بھی آدمی ہوں انہیں باہر کر دو۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدارانہ طور پر کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے ہجرت کا
हुक्म फरमाया है। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे शर्फ़ रिफ़ाक़त हासिल होगा? रसूल अल्लाह ने कमाल शफ़क़त से जवाब दिया, हाँ हाँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मेरे पास 2 सवारियां हैं, एक कबूल फरमाइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीमत देकर लूंगा। चुनाचे आपने कीमत देकर एक ऊँटनी जिसका नाम जदआ था मोल ली। उसके बाद आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने पास बुलाया, लोगों की अमानतें एक एक करके उन्हें सुपुर्द कर दी और उनको हिदायत की कि वो बेखौफ बिस्तर पर सो जाएं। रात का अंधेरा कुछ और बढ़ गया। काशानाए रिसालत का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे आवाज़ बाहर तशरीफ लाए। निहायत बेखौफी के साथ आप अपने कातिलों की तरफ बढ़े, जमीन पर से रेत उठाई और उनके सर पर डाल दी। आप ज़ेर लब इस आयत की तिलावत करते जा रहे थे। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने उनके सामने आड़ कर दी और उनके पीछे आड़। हमने उन पर बेहोशी तारी कर दी कि वो देख ना सकते थे। सुबह का जब झटपटा हो रहा था कि एक शख्स जो कंबल ओढ़े हुए था उन लोगों के पास आया जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने बैठे हुए थे। उसने उनसे पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो? उन लोगों ने जवाब दिया, मोहम्मद का। उसने उनसे कहा, बस तुम नाकाम हो गए। अल्लाह की कसम, वो तुम्हारे करीब से गुजर कर जा चुके हैं और देखो उन्होंने तुम्हारे सर पर मट्टी भी डाल दी है। अबू जहल और उसके 10 साथी बड़बड़ाते हुए उठ खड़े हुए और अपने सर को झाड़ने लगे। ऐन उस वक्त फिर घर का दरवाजा खुला। ये समझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद हो रहे हैं, दौड़े, मगर ये देखकर हैरानो शर्मिंदा रह गए कि दरवाजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए थे। उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त किया कि वो कहाँ हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं क्या जानूं। और अब जो उन्होंने पलटकर उस शख्स को देखा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खबर दी थी, तो वो भी वहां मौजूद नहीं था और वो उसे पहचान नहीं सके थे कि वो कौन था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।
کرن کرن اجالا